चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज कामारेड्डी जिले के शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर कदम पर इनके साथ है और 100 बरस में कभी ना आने वाले इस तूफ़ानी सैलाब के नुकसानात का मुकम्मल अजाला किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा रियासती वज़रा मिसिस दानाश्री अनुसैया सीताक्का, मिस्टर पोंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, सरकारी मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर, अरकान असम्बली मदन मोहन राव और कटपल्ली वेंकट रमना रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद मिस्टर सुरेश शेटकर, दिगर आला अहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे का आगाज़ ताड़वाई मंडल के एरर पहाड़ हेलीपैड से किया, जहां ज़िला कलेक्टर मिस्टर आशीष संगवान, ज़िला खुसूसी अहदेदार मिस्टर राजीव गांधी हनुमंतु और आला हुक्काम ने इनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया। बाद इन्होंने लिंगमपेट मंडल के लिंगमपल्ली खुर्द पुल, KKY हाईवे, बड़ी गड्ढा गाँव के खेतों और कामारेड्डी टाउन के GR कॉलोनी में मुतासरा सड़कों, मकानात और ज़रई अराजी का तफसीली मुआयना किया। GR कॉलोनी में सैलाबी पानी से मुतासरा 100 ख़ानदानों को 11,500 रुपये फ़ी ख़ानदान के हिसाब से नजात पैकेज की फराहमी पर ज़िला अहदेदारों ने वज़ीर आला को तफसीलात पेश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम मुश्किलात में फंसे तो अवामी नुमाइंदे और अफसरान ने एकजहती के साथ काम किया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से बचा जा सका। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि महज वक्ती इंतजामात के बजाय मुस्तकिल हल की मनसूबाबंदी करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। वज़ीर आला ने कहा कि मुतासरा किसानों को फसलों के नुकसानात पर मुआवजा दिया जाएगा। खेतों में जमा रेत साफ़ करने के लिए खुसूसी फ़ंड्स फराहम हो गए और जिन मकानात को नुकसान पहुँचा है इनके मालिकान को फौरी इमदाद दी जाएगी। इन्होंने ऐलान किया कि जिन अफराद ने अपनी जानें गंवाई इनके ख़ानदानों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मवेशियों और घरेलू सामान के नुकसानात पर भी मुकम्मल मदद की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने GR कॉलोनी के मुआयने के दौरान ज़िला कलेक्टर को हिदायत दी कि वो शख्सी तौर पर मुतासरा आबादियों का दौरा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी मुतासरा ख़ानदान रिलीफ से महरूम ना रहे। इन्होंने मज़ीद कहा कि खानगी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए खोई हुई निसाबी कुतुब के अखराजात कलेक्टर फ़ंड से पूरे किए जाए। इन्होंने मुकामी सनतों के CSR फंड्स को भी मुतासरीन की बहाली में इस्तेमाल करने की हिदायत दी। इस मौके पर वज़ीर सीताक्का ने कहा कि अवाम की मुश्किलात में शरीक होना ही असल क़यादत है और वज़ीर आला ने इस जज्बे के तहत कामारेड्डी का दौरा किया है। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अचानक फ्लैश फ्लड के बावजूद अवामी नुमाइंदों और अफसरान ने मिलकर काम किया, जिसकी बदौलत 300 से ज़ायद अफराद की जानें बचाई जा सकी। प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला की मुसलसल निगरानी और हिदायत के नतीजे में अवाम को फौरी राहत फराहम हुई। रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेटकर ने कहा कि सैलाब से शदीद नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत ने फौरी हरकत में आकर अवाम को सहूलत पहुँचाई। रुकन असम्बली कामारेड्डी मिस्टर वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला का मुतासरा इलाकों का बराह रास्त दौरा अवाम में एतमाद बहाल करने का बाअस है और मुतालबा किया कि मुतासरा सड़कों और पुलों की मरम्मत में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि कामारेड्डी को कोडंगल की तरह तरक्की दी जाएगी और अवाम के मसाइल के हल में आइंदा के लिए पायदार मनसूबे तैयार किए जाएंगे। इस दौरे में वज़रा, अरकान असम्बली, सरकारी अहदेदारों के अलावा बड़ी तादाद में अवाम भी शरीक थी। ఏం అవసరం ఉందో చూడండి. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్కను ప్రత్యేకంగా మీరు అక్కడనే ఉండండి. ఎందుకంటే నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సీతక్క గారు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్నారు. మీరు కూడా వెళ్ళి అక్కడ స్వయంగా పర్యవేక్షించండి అని చెప్పి హైదరాబాద్ స్థాయిలో అధికారులందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ, అది పోలీస్ సిబ్బంది కావచ్చు, రెవెన్యూ సిబ్బంది కావచ్చు, అదేవిధంగా సాగునీటి పారుదల శాఖకు సంబంధించిన సిబ్బంది, R&B, పంచాయతీరాజ్, ఇట్లా ప్రతి శాఖను సమన్వయం చేసుకుంటూ వర్షాలు ఏ విధంగా ఈ ప్రాంతాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్న వాటన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు సూచన చేస్తూ మిమ్మల్ని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసినాం. అయినా మళ్ళొక్కసారి వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని కలవాలి. GR కాలనీ, హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ, ద్వారకా, కౌండిన్య, ద్వారకా నగర్, ఈ అన్ని కాలనీలలో జరిగిన నష్టాన్ని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు నా దృష్టికి తెచ్చింది. నేను మీకు ఒకటే మాట ఇస్తున్నా, కలెక్టర్లకి, ఇతర అధికారులకు నేను ఆదేశాలు ఇస్తున్నా, పూర్తి స్థాయిలో జరిగిన నష్టాన్నే కాదు, మళ్ళీ ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే శాశ్వతంగా ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి. ఇప్పుడు ఏదో వచ్చింది, మిమ్మల్ని కలిసినాం, మిమ్మల్ని కలిసి మాట్లాడిపోయినాం, ఏదో మిమ్మల్ని ఈ కొంచెం ఆదుకోవడం అనేది సమస్య కాదు. మహేష్ గౌడ్ గారు నాకు హెలికాప్టర్లు వచ్చేటప్పుడు చెప్పిండు,
మీరు ఇది శాశ్వతంగా ఏదైనా పరిష్కారం చూపించాలి. సీఎం గారు మాకు పాత ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కామారెడ్డి చాలా ముఖ్యమైన ప్రాంతము. ఇక్కడ ప్రజలలో చైతన్యం ఉంటుంది. మనం ఏం చేసినా వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటారు, గుర్తిస్తారు. మీరు చేయాలని మహేష్ గౌడ్ గారు చెప్పింది. అందుకే ఈరోజు రోజంతా మీకోసం కేటాయించి ఇక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని కలిసి మళ్ళీ కలెక్టరేట్లో అన్ని రివ్యూలు తీసుకుంటాను. మీకు ఒకటే మాట ఇస్తున్నాం, ఆడబిడ్డలందరూ కూడా చాలా సమస్యలు చెప్పారు. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించడానికి ప్రభుత్వం 100% పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా మా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ చెప్పారు, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదువుకునే పిల్లలకు కూడా పుస్తకాలన్నీ నానిపోయినాయి, బడికి పోతలేరు, వాళ్ళ సమస్య కూడా. అందుకే కలెక్టర్ గారికి తక్షణమే ఆదేశాలు ఇస్తున్నా, మీ కంటింజెన్సీ ఫండ్స్ నుంచి ఇమ్మీడియట్గా ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లలో ఉండే పిల్లలకు కూడా స్కూల్ బుక్స్ కానీ లేకపోతే నోట్ బుక్స్ కానీ ఏమేమి ఇవ్వగలరో వాటిని ఇవ్వండి. స్థానికంగా ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వస్తే కూడా, ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో బీడీ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నోళ్ళు, ఇతర ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నోళ్ళు, శ్రీమంతులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏమైనా సాయం చేద్దామన్నా ఏం సాయం చేయాలో వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాదు. అంటే ఏదైనా వాళ్ళు నిజంగా కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు, ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో బీడీ కార్మికులు ఎక్కువ, ఈ బీడీ పరిశ్రమలు ఉన్నోళ్ళు వీళ్ళందరికీ పేదలకు సాయం చేయాలని కోరుకుంటారు. కానీ ఎక్కడ చేయాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇస్తే ప్రజలకు చేరుతావో చేరవో వాళ్ళకి అనుమానం ఉంటుంది. అందుకే కలెక్టర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పరిశ్రమలు కొన్ని ఫార్మా కంపెనీలు దగ్గరగా ఉన్నాయి, ఫార్మా కంపెనీలు కొన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి, బీడీ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిపేర్స్, రినోవేషన్స్, రిస్టోరేషన్ ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది. కానీ పాఠశాలల్లో ఉండే పిల్లలకు లేకపోతే కాలనీలలో ఉండే మరీ పేదలకు అవసరమైన కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానీ ఇతరవి ఈ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ వాళ్ళతోనే అడిగి వాటిని కూడా చెప్పండి. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా సూచన చేశారు, మీ సహకారం తీసుకోమన్నారని చెప్పి ఆ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన వాళ్ళను మీరు ఒక ప్రత్యేక సమావేశం పెట్టండి. ఎమ్మెల్యే గారిని, షబీర్ అలీ గారిని పిలుచుకొని కూర్చొని, ఎంపీ గారిని పిలిచి వాళ్ళని కూడా పిలిచి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో కాస్త చర్చించి ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు, ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యాపారాలన్నీ ఇక్కడనే ఉన్నాయి, వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ప్రజలకు సాయం చేస్తే మంచి పేరు వస్తుంది, ఇక్కడ ప్రజలు కూడా వాళ్ళకి సహకరిస్తారు. ఒక చిన్న రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళు ఏం సహాయం చేస్తారో చూడండి. మిగిలిన సహాయం ఎంత కావాలన్నా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మనం అందిద్దాం. మీరు దేనికి వెనకకి పోకండి. కామారెడ్డి నియోజకవర్గం, నేను ఆ రోజు చెప్పినా ఈ రోజు చెప్తున్నా, కొడంగల్కు నేను ఏం సాయం చేయగలను కామారెడ్డి కూడా అదే సాయం చేస్తాను. ఆ రోజు చెప్పినా ఈ రోజు కూడా మిత్రులు వెంకటరమణారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే అయినా తప్పకుండా ఆ రకమైన సహకారాన్ని అందించడానికి నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. పని చేయించుకునే బాధ్యత మీది. ఎందుకంటే వచ్చి కలిసి మిమ్మల్ని అడిగి మీ సమస్య తెలుసుకొని పరిష్కరించాలంటే నాకు సమయం పడుతుంది. 119 నియోజకవర్గాలు, అదే రకంగా రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి. కామారెడ్డికి ప్రత్యేకంగా సహాయం అందించడానికి నేను ఎప్పుడు ముందుంటా, మీ కష్టాలలో మీకు అండగా నిలబడడానికి ఉంటా. అందుకే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి వచ్చిన కలెక్టర్ గారికి ఇప్పుడు సమీక్ష చేసిన తర్వాత నేను ఆదేశాలు ఇస్తా, అన్ని మంచి పనులు చేయించుకోండి, కామారెడ్డిలో కష్టం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకుంటామని చెప్తూ, ఇక్కడ పోచారం ప్రాజెక్ట్ 103 సంవత్సరాల క్రితం 26 లక్షల రూపాయలతో కట్టింది. ఇంత వరద ఉపద్రవం వచ్చినా తెగకుంటుంది, అంటే చాలా గట్టిగా మజబూతుగా ఉన్నది. ఇక నేను ఇంతకు మించి ఎక్కువ చెప్పండి. ఈ ప్రాంతంలో మంచి పనులు చేసినవి చాలా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మీకు చెరువులు కానీ కుంటలు కానీ తెగిన వాటిని రిపేర్ చేపిస్తాం, తెగిన రోడ్లను రిపేర్ చేపిస్తాం. అదేవిధంగా నష్టం జరిగిన వాళ్ళకి చేద్దాం. లేని పూరు గుడిసెలు ఉండి ఇల్లు కూలిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే ప్రత్యేకంగా హౌసింగ్ స్కీమ్లో కూడా వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయండి కలెక్టర్ గారు. మనం ఈ ఫ్లడ్ డ్యామేజెస్లో కూడా మనం కొన్ని ఇల్లు ఇవ్వచ్చు అదనంగా ప్రత్యేక కోటా కింద. అట్లాంటి పేదవాళ్ళు ఉంటే కూడా వాళ్ళని ఇచ్చేయండి. చనిపోయిన కుటుంబాలు ఎవరున్నా 5 లక్షల రూపాయలు తక్షణమే ఇచ్చేయండి. ఒకవేళ విడుదల చేయండి, విడుదల చేయకపోతే ఎంబడే విడుదల చేయండి. పశు సంపద నష్టపోయిన వాటికి కూడా ఎంబడే తక్షణమే ఇవ్వండి. ఇళ్లకు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఆదుకోవడానికి ఇచ్చే నగదు కూడా అన్ని కుటుంబాలకు వచ్చినాయా లేదా వాటి అన్నిటిని కూడా మీరు చూసుకొని వాళ్ళందరికీ కూడా, ఇంకెవరైనా మిస్ అయితే కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు పర్సనల్గా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ కాలనీలు విజిట్ చేయించి వాటన్నిటిని కూడా చేయండి. వాళ్ళు ఏదో రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తా అంటారు, వెళ్ళేటప్పుడు తప్పకుండా తీసుకుంటే తొందరపడకండి. మళ్ళీ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో పూర్తి స్థాయిలో సమీక్ష చేస్తాం. కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చిపోతే సార్ వచ్చాడు, అధికారులను కలిసాడు పోయిండు అంటారు. మళ్ళీ అందుకోసమనే కాలనీలకు వచ్చి
ఆడబిడ్డల్ని కలిసి వాళ్ళ సమస్య కనుక్కున్నా తప్పకుండా వీటన్నిటిని కూడా పరిష్కరించే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధైర్యంగా ఉండండి. ప్రభుత్వం